मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद। क्योंकि मौका परमात्मा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जिस तरह इत्थे एक छोटी जी घटना याद आ गई मौके तो, अवसर तो, एक छोटी जी कहानी याद आ गई सानू कि एक बहुत मशहूर चित्रकार होए है जिन्हां दा नाम सी पिकासो। उन्होंने दो तस्वीरां बनाईयां। जदों दो तस्वीरां बना के उन्होंने वो तस्वीरां दुनिया नू दिखाईयां तो देख के कईयां ने वो तस्वीरां ऊपर सवाल खड़ा किया कि आखिर ये दो तस्वीरां है किहदियां। जरा समझना कि एक कादी तस्वीर है, क्योंकि वो तस्वीर बड़ी अजीबो गरीब सी। की तस्वीर सी कि एक तस्वीर दे अंदर की है कि एक आदमी है, ओदे चेहरे ते बाल है और ओदे पैरां नूं पंख लगे हुए है, यानी पैरां नूं पंख लगे है पर ओदा चेहरा नजर नहीं आंदा। और दूसरी तस्वीर है कि जिस विच एक आदमी है, ओदी पिठ नजर आंदी है पर वो पिछों गंजा है, मोहरे बाल है और ओदे भी पैरों में पंख लगे हुए हैं। उन तस्वीर पिकासो ने बनाई है, महान चित्रकार ने बनाई है, पर यह तस्वीर कैसी है कि जेड़ा सीधा नजर आ रहा, ओदा फेस नजर नहीं आ रहा, चेहरा नजर नहीं आ रहा, ओदे चेहरे ते बाल है और ओदे भी पैरों में पंख है। तो जिहड़ी दूसरी तस्वीर है ओदा बैक साइड नजर आ रही है, पिछला पासा नजर आ रहा है पर पिछे वो गंजा है, मोहरे बाल नजर आ रहे हैं, फेस ओदा भी नजर नहीं आ रहा, ओदे भी पैरों च पंख लगे हुए। ये दो अजीबो गरीब तस्वीरां, वो कहते ये दो अजीब तस्वीरां आखिर कादियां हैं। हुण जदों लोगों ने पूछा पिकासो नूं, पिकासो बहुत महान चित्रकार तो सीगा ही, ओदे नाल नाल दार्शनिक भी सी, यानी परमात्मा नूं याद करन वाले, लोगों नूं सही रास्ता दिखाने वाले भी सी। हुण जदों लोगों ने पूछा कि महाराज ये तस्वीर कादी तस्वीर है, सानू समझ नहीं आ रही, तो उस वेले पिकासो ने बड़ी प्यारी गल कही। पिकासो कहंदे ये दो ही तस्वीरां जानना चाहते हो कादियां हैं? वो कहंदे जी हाँ, तुसी भी जानना चाहते हो कि वो कादी तस्वीर सी? वो कहंदे ये तस्वीर है अवसर दी, यानी मौके दी। बड़ी हैरान हो गई वो जनता, वो लोग ये गल सुन के उन्होंने बड़ी हैरानी हुई कि अवसर किहनूं कहंदे, यानी मौका। वो कहंदे महाराज अवसर दी तस्वीर, मौके दी तस्वीर ऐसी समझे ही नहीं, जरा खुल के समझाओ। तो पिकासो ने समझाया कि अवसर यानी जीवन च मौका, क्योंकि कई जीव हुंदे है जिहड़े कहंदे है कि परमात्मा ने सानू मौका नहीं दिता, इसलिए असी जीवन च कामयाब नहीं होए। परमात्मा ने सानू अवसर नहीं दिता, इसीलिए असी गरीब दे गरीब रह गए, दुखी दे दुखी रह गए। जे परमात्मा सानू मौका दिंदा तो असी भी कामयाब हो जांदे, जे परमात्मा सानू अवसर दिंदा तो असी भी तरक्की कर लैंदे। वो परमात्मा नू दोष दिंदे है कादा कि परमात्मा ने कदी सानू मौका नहीं दिता, अवसर नहीं दिता। कहंदे ये तस्वीर उन्होंने ज्ञान देने वास्ते है जिहड़े कहंदे है कि परमात्मा ने सानू मौका नहीं दिता, परमात्मा ने सानू अवसर नहीं दिता। परमात्मा सबनू अवसर दिंदा है, परमात्मा सबनू मौका दिंदा है, इसलिए ये तस्वीर अवसर दी है कि मौका सबनू मिलता है। वो कहंदे पहली तस्वीर जे ओहदे बाल चेहरे ते है, चेहरा नजर नहीं आ रहा, पैरों नूं पंख लगे हुए है, इहदा मतलब है अवसर मिलदा सारियां नूं है पर ओनू कोई पहचान नहीं पांदा, ओनू कोई समझ नहीं पाता। मौका आंदा है और चला जाता है। हुण जिन्हां नूं समझ हुंदी है, जिहड़े समझदार हुंदे है, ओही उस मौके नूं, उस अवसर नूं पहचानदे है और ओहदा लाभ ले लैंदे है। जरा ध्यान देने वाली गल है। वो कहंदे महाराज फिर दूजी तस्वीर कादी है जो पिछे गंजा? वो कहंदे ये भी अवसर दी है, क्योंकि अवसर नूं हमेशा अगे ही फड़िया जा सकता है। जदों मौका लंघ गया तो पिछे जिन्ना मर्जी फड़न की कोशिश करिए असीं उहनूं कदी पकड़े नहीं सकते। जिस तरह समझ लो कि अज दा मौका भी एक अवसर है। हुण तुसीं समझदार हो, जिहड़े आए और अवसर नूं पकड़ लिया, ये मौके नूं संभाल लिया। नहीं तो कई ऐसे होणगे जिहड़े घरां च बैठे है, जिहड़े दुकानां ते बैठे है, हुण उन्हां नूं भी अवसर तो मिलिया सी पर इस अवसर नूं उन्हां ने गवा लिया, क्योंकि पैरां 'च पंख लगण दा मतलब है कि मौका कदी सदा बैठा नहीं रहिंदा।
टाइम कदी सदा बैठा नहीं रहता, वो आना है चला जाना है। बस जेड़ा उसके सामने खड़ जाता है वो लाभ ले लेंदा है, तो जेड़ा जान तो बाद पिछों फड़न की कोशिश करता है तो कहते पिछों गंजा ता है कि वो पकड़ च नहीं आता। एक इशारा है कि इनू पिछों पकड़िया नहीं जा सकता, ये चला गया तो फिर चला गया। हुण जेड़ा अज सत्संग च नहीं पहुंचा, घर बैठा है, दुकान ते बैठा है, हुण बाद चों सोचे ओहो मैं सत्संग च नहीं गया, हुण दोबारा ये मौका मिले तो बोलो ये मौका मिलना है, फिर ये समा मिलना है? फिर नहीं, क्योंकि एक बार जरा समा लंघ गया सो लंघ गया। इसलिए असीं कहांगे तुसीं समझदार हो, तुसीं बधाई दे हकदार हो, क्योंकि तुसीं इस अवसर नूं समझिया भी, जानिया भी, और इस अवसर नूं संभालण वास्ते तुसीं पंडाल च सत्संग च पहुंच भी गए। और जिस वेले इंसान सत्संग दे विच आंदा है, जिस वेले इंसान संतां दी संगत दे विच बहिंदा है, तो फिर ही इंसान अपने जीवन च ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। क्योंकि एक गल याद आ गई सानू बड़े मालकां दी, ये दसी सी सानू सूबेदार हुशियार सिंह जी है जो पंजावर तुहाडे बिल्कुल नजदीक है, खड्ड पंजावर दे जीव सी। चलो हुण तां वो मालिक दे घर चले गए, पर उन्हां दा परिवार अज भी दरबार नाल जुड़िया सेवा करदा है। सो उन्होंने गल दसी कि एक बार मैनू सूबेदार जी ने दसिया कि एक बार सानू कुछ सेवादारां नू मालकां नाल यूपी जाण दा मौका मिलिया। ट्रेन च सफर कर रहे सी असीं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जाना सी, ते असीं ट्रेन दे विच मालकां नाल बैठे 5 जीव यूपी तो आए सी जो मालकां नूं लैण आए सी, तां 5 सेवादार ऐसी सी, यानी 10 जने सी जो मालकां दे नाल यात्रा कर रहे सी। कि जदों ट्रेन दे विच बैठे, मालिक ट्रेन दी खिड़की वाल बैठे सी, कहंदे सानू भी नाल बैठण दा मौका मिलिया कि साडी किस्मत सी कि मालकां नाल बैठे। तां असीं बड़े खुश सी कि मालक इत्थे बैठे आ। सूबेदार जी कहंदे मैं मालकां नाल बैठा है, यानी बड़ा दिल खुश सी कि इन्ना नेड़े होके बैठण दा मालकां दे मौका मिलिया। हुण जदों बैठे असीं सारे, यात्रा चल रही है, तो बैठे बैठे कहंदे मालकां ने ट्रेन दी खिड़की तो बाहर देखिया रेल दियां पटरियां दी तरफ, रेल दियां पटरियां दी तरफ देखिया, लाइन दी तरफ देखिया, रेलवे लाइन। तो उसले देखदियां देखदियां मालिक मुस्कुराए, कहंदे सूबेदार जी अज बड़ा फकीरां दे नेड़े बैठे हो, तो ये दस दईए कि फकीरां दी सोबत ना रेलवे स्टेशन की तरह हुंदी है। सूबेदार कहंदा महाराज फकीरां दी सोबत रेलवे स्टेशन की तरह। हुण शायद तुसीं भी हैरान होवो कि मालकां ने गल क्यों कही कि फकीरां दी सोबत रेलवे स्टेशन की तरह हुंदी है, रेल स्टेशन की तरह। तो सूबेदार जी कहंदे मैं पूछया मालको ओहदा मतलब की कि फकीरां दी सोबत रेलवे स्टेशन की तरह किस तरह हुंदी है? तो उस वेले बड़े मालकां ने कहा देखो सूबेदार जी कि देखो रेल दी लाइन हर जगह ही है, आ रेल दी लाइन हर जगह ही है, क्योंकि जिथे तक इंसान देखे। हुण तुसीं देखदे हो कि रेलवे लाइन जे जलंधर है तो वह लाइन हुशियारपुर भी जाती है, दिल्ली भी जाती है, कलकत्ते भी जाती है, बॉम्बे भी जाती है, तकरीबन पूरी इंडिया नूं वो रेल लाइन ने जोड़िया होया है। बोलो हुंदा कि नहीं? रेलवे लाइन हर जगह ही है। मालिक कहंदे इसी तरह हुण समझना कि रेलवे लाइन तां हर जगह ही है, पर अगर असी रेल नूं फड़ना होवे, रेल विच बैठना होवे, तो असी हर जगह नहीं बह सकदे। उहदे वास्ते सानू जाना पैंदा है रेलवे स्टेशन ते। क्योंकि फर्ज करो इत्थों रेलवे लाइन जा रही है तो तुसीं रेल लाइन ते खड़ जाओ, इत्थों ही ट्रेन फड़ लवां तो उत्थों टिकट मिलेगी, उत्थों बैठ होएगा नहीं। जे बैठ भी जावांगे, चढ़ भी जावांगे तो फिर चोर कहलावांगे, फिर अपराधी कहलावांगे, गुनाहगार कहलावांगे, सजा दे हकदार भी होवांगे। इसलिए रेलवे स्टेशन तो ही टिकट मिलती है, तो रेलवे स्टेशन तो ही बंदा ट्रेन च बहिंदा है, चढ़ सकता है, ट्रेन नूं पकड़ सकता है। वैसे तो रेलवे लाइन हर जगह ही है, हर जगह रेलवे लाइन है, पर रेल नूं पकड़न वास्ते स्टेशन ते जाना पैंदा है, टिकट लैनी पैंदी है, फिर असी रेल च बैठ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो कहते इसी तरह फकीरां दी सोबत भी वो रेलवे स्टेशन की तरह है कि वो परमात्मा दी रहमत, वो परमात्मा दी कृपा दी लाइन तो हर जगह ही है, पर जे असी ओदी रहमत दी ट्रेन च चढ़ना है तो सानू उत्थे जाना पएगा जिथे फकीरां रूपी स्टेशन है।
क्योंकि फकीर वो स्टेशन की तरह है कि जिन्हां कोलों नाम की टिकट मिलती है, वो किरपा की टिकट मिलती है, तो फिर ही असी वो परमात्मा की रहमत की रेल च बैठ सकते हैं और अपनी मंजिल ते पहुंच सकते हैं। जरा समझना सारे जी, इसलिए रेल तो हर जगह ही है, ट्रेन तो हर जगह आ जा रही है, पर जे पकड़नी है तो स्टेशन पे जाना पैंदा है। इसी तरह परमात्मा की रहमत भी हर जगह चल रही है। ये सूरज चढ़ रहा है तो उसकी रहमत नाल, ये हवावां चल रही है तो उसकी कृपा दे नाल, जे सानू ये श्वास मिल रही है, दिल धड़क रहा है तो उसकी कृपा दे नाल। पर जे असी उसकी कृपा नू प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मंजिल ते पहुंचना चाहते उस परमानंद तक, तो फिर फकीरां दे कोलों ਉਹ शब्द की टिकट लैके फिर ही असी वो रेल च चढ़ सकते हैं, यानी वो रहमत बख्शिश कृपा की ट्रेन च चढ़ सकते हैं जिहड़ी सानू वो मंजिल तक लैके जाएगी जो साडी रूह की मंजिल है। इसलिए जिथे फकीरां की सोबत है, जिथे गुरुआं रहबरां दे दरबार है, जदों प्रेम नाल चल के असी उन्हां दे कोल जांदे हां, उत्थे बहिंदे हां, ते एक गल याद रखो कि असी उस स्टेशन ते पहुंच गए हां जिथों रहमत की गड्डी सानू मिलनी है। इसलिए अज जे तुसी भी सत्संग पंडाल तक आए हो, तेनू ये ना सोचो कि असी पंडोके च आ गए, पंडाल च आ गए, ये सोचो कि असी वो रहमत दे कृपा दे स्टेशन ते आ गए हैं। तो जे आए हैं तो फिर रेल ते चढ़ांगे भी जरूर और अपनी मंजिल ते पहुंचांगे भी जरूर। जरा समझना, ये विश्वास होना चाहिए है, क्योंकि विश्वास की तो गल है सारी। जिदा कबीर साहब अपने एक शब्द अंदर बड़ी प्यारी गल कहते हैं, और इत्थे की दसदे कबीर साहब? कबीर साहब कहते सुख अमृत। जरा इत्थे ध्यान देना, कबीर साहब सुख और अमृत की गल कर रहे हैं। सुख तुसी सारे समझदे ही हो, सुख का मतलब जीवन च खुशी, जीवन च शांति, जीवन च हसी, जीवन च मुस्कुराहट, जीवन च आनंद। और अमृत का मतलब जो सानू मौत तो मृत्यु तो पार लै जावे, जिथे मृत्यु, जिथे काल नहीं है, अमृत यानी मृत्यु तो पार। हुण कबीर साहब अपनी वाणी जिथे दसदे है कि ऐ प्यारिया, जे तू सुख पाना है, खुशी, आनंद, शांति, सुकून पाना है, मुस्कुराहट जीवन च लियानी है, खुशी जीवन च लियानी है और अमृत तक पहुंचना है। अमृत मतलब ये 84 दे चक्कर तो पार, जिथे तेनू मृत्यु का भी डर नहीं रह जाएगा। तो कहंदे फिर ओ सुख अमृत वसदा किथे है? जरा ध्यान देना, ओ सुख अमृत बसदा किथे है, मिलदा किथे है, तो असीं उहनूं प्राप्त किदां कर सकते हैं ताकि साडे जीवन के दुख, साडियां जीवन दी चिंतावां, साडे जीवन दी परेशानियां दूर हो जान और साडे जीवन च भी खुशी आ जाए और असीं भी अमृत अवस्था तक पहुंच जाइए जिथे मृत्यु का भी कोई डर ना रह जाए। जानना चाहते हो सुख अमृत किथे वसदा है? किहड़ा-किहड़ा जीव जानना चाहता? सारे ही दस दईए। फिर हुण कबीर साहब कहंदे हैं कि वो सुख अमृत बसदा किथे है और किस तरह ऐसे उस सुख अमृत नू पी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ਉਹਦੇ बारे इस शब्द के अंदर कबीर साहब ने बड़ा खोल के दसिया और प्यारा दसिया है। वो कहते हैं सुख अमृत संत मुख वसे। जरा ध्यान देना सारे जी, एक कबीर साहब की वाणी है। इस श्लोक अंदर कबीर साहब दसदे है सुख रूपी अमृत मिलता किथे है। वो कहते सुख अमृत संत मुख बसे दीना भेद बताए। कहते मैं ये भेद, ये रमज, ये राज मैं अज दस रहा तुहानू, क्योंकि प्रभु दे घर दे राज संत ही खोल सकते हैं। प्रभु दे घर दे राज सानू संत फकीर ही दस सकते हैं। इसलिए इत्थे कबीर साहब ने बहुत बड़ी साडे ते कृपा की, एहसान किया कि सानू ये दस दिता कि वो सुख अमृत बसदा किथे है, तो उन्होंने असीं प्राप्त किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि संतां दी कृपा हुंदी कि नहीं, वडियाई है कि नहीं। तुसीं किते उलझे फिरो, तुहानू रास्ता ना समझ आंदा होवे और कोई तुहानू रास्ता दस देवे कि भाई इधर चला जा, तेरी मंजिल तक जाएगा, तुसीं कहंदे बहुत बड़ी कृपा तुहाडी, धन्नवाद, शुक्रिया, तुसीं मैनू भुल्ले नू रास्ता दिखा दिता, हुण मैं बड़ी आसानी नाल मंजिल ते पहुंच सकदा हां। इसी तरह साडी सारियां दी मंजिल अमृत दी अवस्था है, यानी वो अवस्था जिथे काल भी खत्म, यानी जिथे काल दा भी डर ना रह जावे, जिथे दुख परेशानियां की चिंता ना रह जाए, जिथे आनंद ही आनंद होवे। हुण ओ जगह दा मार्ग सानू संत दिखांदे है, जो इत्थे कबीर साहब दस रहे हैं कि ओ किस तरह ऐसी प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर साहब दसदे अपनी वाणी च कि सुख अमृत संत मुख बसे दीना भेद बताए, कहत कबीर गर पीना चाहो
ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਧਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਵ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਧਵ, ਪੁੱਛ। ਤਾਂ ਉਧਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਯਾਨੀ ਖੇਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਕਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਾਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼, ਖੇਲ ਜਾਂ ਆਨੰਦ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਧਵ ਸੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚ ਹੈ ਕੀ।
ਪੜਾਂਗੀ, ਲਿਖਾਂਗੀ, ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਾਨ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਲ ਖੇਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਫ ਮਾਰੂ, ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੀਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਬੇਗੁਰੂਏ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦੱਸੋ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਢਾਕ ਦਾ, ਪਲਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਯਾਨੀ ਪੇੜ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਐ ਪਲਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗੇ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੋ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਔਰ ਪਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੱਤਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਲਾਂ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੋ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੱਤੇ ਝੜਨਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਥੈਲਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲਾ ਖਾਲੀ ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਦਾਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਡੂਨੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ। ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਜੜਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਰੂਪੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਡੇਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਵੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਰਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸੇ ਸੀ, ਕਈ ਦਰਬਾਰੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਰਬਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ? ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਸੱਚ ਦੱਸ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤਾ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਤੋਤਾ ਲਪੇਟਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਗਧਾ ਆ, ਗਧਾ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੋਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਾ ਇਹ ਉਹ। ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੋਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ, ਗਧਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਟੈਂ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੋਤਾ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗਲਾਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜਾ ਪੈਗ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਤੀਜਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਮੇਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਮੇਲਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੀਪਕ ਜਰੇ ਹੋ ਘਟ ਉजियारा भीतर हर का खेला है। दीपक जरे हो घट उजियारा भीतर हर का खेला है। जाको समझ पड़े सोई ज्ञानी नहीं तो माटी ढेला है। कि जदों साडे अंदर ज्ञान दा दीपक जगदा है, गुरु दी युक्ति दा दीपक जगदा है, जदों अंदरों वो ज्ञान हुंदा है, प्रकाश हुंदा है अंदर, तां फिर बंदे नूं पता लगदा है दीपक जरे हो घट उजियारा। फिर बंदे नूं पता लगदा भीतर हर का खेला है, कि मेरे भीतर हरी तां खेल रहा है, मेरे भीतर परमात्मा ही तां खेल रहा है। इसलिए तुसी बंदा अपने आप नूं कह दिंदा मैं मिट्टी मैं मिट्टी मैं मिट्टी, पर ऐसी एक गल कहनी चाहांगे, पर इस शब्द अंदर दसिया है कि सिर्फ बंदा मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी दे अंदर ही वो परम पिता परमात्मा वो हरी भी बैठा होया है। जे मिट्टी वाले ध्यान रहेगा तो मिट्टी रह जावांगे, जे गुरु कोलों ज्ञान लैके अंदर उस प्रकाश नूं देख लवांगे तो फिर सानू पता लगेगा कि दीवा बेशक मिट्टी दा, पर जिहड़ी जोत है वो तो प्रकाश है ना, वो तो नहीं मिट्टी दी। घर च दीवा जगदा है तो थल्ला दीवा जरूर मिट्टी दा हुंदा जित तेल पाया है, पर जिहड़ी लो निकलदी है ओनू तुसीं कह सकदे हो मिट्टी दी नहीं, ओदा ही तो प्रकाश है। इसी तरह तुहाडा शरीर जरूर 5 तत्तां तो बनिया है, मिट्टी तो, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये 5 तत्तां तो साडा शरीर जरूर बनिया है, जिन्हों माटी दा पुतला कह दिता जाता है, पर ये मिट्टी दे पुतले अंदर ही वो हरी रूपी जोत भी जगमगा रही है। और परमात्मा कदों खुश होएगा? हुण तुहानूं एक छोटा जिहा सवाल पूछिए, जवाब देण नूं तैयार हो? कि एक बादशाह है, एक राजा है, उस राजे दे 3 बेटे हैं। वो राजा बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, अपनी प्रजा नाल बड़ा प्यार करता है, सब दा पूरा ख्याल रखता है। हुण राजा सियाणा हो गया, ओदे 3 बेटे जवान हो गए, सामने खड़े है बादशाह दे, राजे दे। तां बादशाह उसले उन्हां नूं देख के पुछदा है कि मेरे बच्चों दसो तुसीं मेरी खातर प्रजा दी खातर की कर सकदे हो? क्योंकि राजे नूं सी कि जेदा जवाब सब तो अच्छा होएगा ओनू मैं राजगद्दी ते बिठाना है। हुण जरा जवाब चाहिदा सानू, दोगे कि नहीं? ये जवाब समझ लो बहुत कथा ही है जिहदा जवाब तुसीं देना कि राजे ने उस वेले तिन्नां नूं खड़े करके पूछ लिया कि बच्चों मैनू दसो तुसीं मेरी खातर ए प्रजा दी खातर की कर सकदे हो? तां पहला लड़का बोलिया, कहंदा हे पिताजी महाराज, मैं सारी जिंदगी तुहाडा गुलाम बन सकदा हां, तुहाडा सेवक बन के रह सकदा हां। उन्हां जवाब दिता मैं तुहाडा सेवक, तुहाडा गुलाम बन के सारी जिंदगी रह सकदा हां, तुहाडी सेवा करूंगा। राजे ने दूजे की तरफ देखा तो दूजे ने की किया कि पिताजी मैं तुहाडा भगत बन के सारी जिंदगी रहूंगा, तुहाडी पूजा करूंगा। मैं तुहाडा की रहूंगा? भगत बन के तुहाडी पूजा करूंगा, तुहाडे सामने बह के पूजा करूंगा, तुहाडा भगत बन के रहूंगा, क्योंकि भगत दा काम हुंदा पूजा करना। राजे ने तीसरे वाल देखा और तीसरे नूं पुछया बेटा तू दस
ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂੰ? ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰ? ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ? ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ 50,000 ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਾਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਓਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਰੇ ਹੋ ਘਟ ਉਜਿਆਰਾ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੀਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਰੇ ਹੋ ਘਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਘਟ ਉਜਿਆਰਾ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਸਮਝ ਪੜੇ ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਟੀ ਢੇਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਟੂਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਰਸ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਟੂਆ ਉਠਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਟੂਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਲਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਟੂਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟੂਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਟੂਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਟੂਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਸ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ हर रूप दे विच है, भगवान हर रंग दे विच है। अगर इंसान को देखने वाली आंख होवे तो चारों तरफ वही तो है। बोलो समझदे हो कि ये कहानी सानू शिक्षा देने वास्ते है। वो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा इहदे च मेरे भगवान की तस्वीर है। तो उस वेले कंडक्टर हसिया क्योंकि टाइम सी उहदे कोल भी, बस नूं अगले अद्धा घंटे बाद चलनी सी अगले स्टेशन वास्ते। वो कहंदा बुजुर्ग नाल गल्लां ही कर लईए। वो कहंदा बुजुर्गो भगवान की तस्वीर तो कईयां दे पर्स 'च हुंदी है, कई ऐसे हुंदे आ जिन्हां दे पर्स 'च भगवान की तस्वीर हुंदी है। तुसीं होर कोई निशानी दसो, तुसीं कहंदे हो भगवान की तस्वीर है। तो उस वेले बुजुर्ग ने कहा बेटा फिर इहदे च 500 रुपया भी है, 500 का नोट भी है, पर मैं तेनों ये कहांगा 500 बेशक तू रख ले, पर यह भगवान की तस्वीर तो बटुआ मैनू दे दे। हुण उहने जदों खोल के देखिया तो वाकई पर्स विच बटुए च 500 रुपया ही सी। यकीन हो गया उन्होंने कि बटुआ बुजुर्ग दा ही है। तो उसले उन्हें कहा कि बाबा जी बुजुर्गो ये तो दसो बापू जी कि तुसीं कहंदे 500 रुपया बेशक रख ले, पर यह बटुआ मेरा है, मेरे भगवान की तस्वीर तो बटुआ मैनू दे दे, क्योंकि ये मेरे वास्ते बहुत जरूरी है। लोगों वास्ते पैसा जरूरी हुंदा है। लोग कहते हैं कि बटुआ बेशक रख ला पर पैसा मैनू दे दे, पैसा मिल गया नवा बटुआ ले लूं। पर तुसीं उल्टे हो, तुसीं कहंदे पैसा बेशक रख ले भाई मेरा बटुआ दे दे। बटुआ भी आ 5-10 रुपए का होना, यानी पटिया पुराना। भगवान की तस्वीर किन्ने दी, जिथों मर्जी ले लो 2 रुपए की। तुसीं कहंदे 500 रख ले पर यह बटुआ मैनू दे दे, भगवान की तस्वीर मैनू दे दे। कि बापू जी ये क्यों? लोग तो कहंदे पैसा चाहिए है, बटुआ बेशक रख ले। तो तुसीं कहंदे हो पैसा बेशक रख ले बटुआ दे दे। तो उसले बुजुर्ग ने कहा दरअसल बेटा ये बटुए नाल मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है, मेरे पूरे जीवन का सच जुड़िया होया है, मेरे जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए पैसा मेरे वास्ते उन्ना कीमती नहीं है जिन्नी कीमती ये भगवान की तस्वीर है, बटुआ मेरे वास्ते है। हुण उस वेले कंडक्टर हैरान होया कि आखिर बुजुर्ग दे बटुए दे नाल इदां दी किहड़ी कहानी जुड़ी है। बैठ के सुने ही लईए, बैठ के सुने ही लईए। और एक कहानी च ही राज है। जरा कंडक्टर ने कहा बुजुर्गो कहानी केड़ी मैनू दसो, मेरे को समा है, तुसी मैनू कहानी दसो पहला केड़ी इस बटुए नाल जुड़ी है। तो उसले बुजुर्ग सीट ते बह गया और दसन लगा कंडक्टर नू, कहंदा बेटा जदों मेरी उम्र 18 साल दी सी, पहली बार मैं कॉलेज जाना सी, तो उस वेले मेरे बाप ने बटुआ मैनू गिफ्ट कीता सी, यानी तोहफा दिता सी कि लै बेटा हुण तू कॉलेज जाण वाला आ, हुण तेरे को पर्स होना जरूरी है, पैसे भी होने जरूरी है। उस वेले जदों बाप ने मैनू एक गिफ्ट कीता तो मैं जदों बटुआ खोलिया विच भगवान की तस्वीर सी, मैं उदे बटुए नू बंद करके जेब च पा लिया। फिर जदों मैं कॉलेज लग गया तो भगवान की तस्वीर रही। जरा ध्यान देना। फिर कॉलेज लग गया, कॉलेज विच पढ़ाई करदियां मैनू एक लड़की पसंद आ गई, मैं ओदे नाल प्यार करन लग गया, ओदे नाल शादी करना चाहता सी, पर लड़की दे मां बाप मनदे नहीं सी। इसलिए प्यार इन्ना करदा सी कि मैं चोरी छुपे ओदे नाल शादी कर ली। मेरे माता पिता नूं भी गल चंगी नहीं लगी, मेरे माता पिता ने भी ये चीज का विरोध किया। पर हुण जदों कुड़ी नाल शादी हो गई तो मैं घरों बाहर रहना शुरू कर दिता। फिर मैं वो भगवान की फोटो के उपर जरा ध्यान देना, जदों बाप ने बटुआ दिता सी मैं बटुए दे विच भगवान की फोटो देखी, पर मैं जदों कॉलेज जान लगा बाप ने रोज मैनू पैसा देना, तो मैं वो फोटो के उपर अपने
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਕਾਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਟੂਏ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਰਸ ਦੀਆਂ ਬਟੂਏ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਬੇਟੇ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਦੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ, ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ, ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੇ ਵਿਸ਼ਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ਕ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪਰਸ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਲਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਵਨ ਕੱਟਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਰਥੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਐ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਐਸਾ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੂਥੀਆਂ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐ, ਇਹ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਕੜ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਸੇ? ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੁਸਕਰਾਵੇ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਉਜੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਸੇ। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ,
ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾरों पासे मुस्कुराहट हो जावे। क्योंकि मुस्कुराते चेहरों में ना दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा, मुस्कुराते चेहरों में ना दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा, प्रेम की नजरों से देख जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। इसलिए मुस्कुराओ, जे मुस्कुराते चेहरे जो अपने मालिक को ना देख पाए तो पत्थर जो सानू की नजर आता, बोलो समझ हो कि नहीं? क्योंकि दुनिया का सब तो कीमती फुल पता किहड़ा है? दुनिया का सब तो कीमती फुल दस दईए किहड़ा है? किहड़ा है? कोई कहेगा गुलाब, कोई कहेगा कमल, पर दुनिया का सब तो कीमती फुल दसिए किहड़ा है? जरा हंस के दिखाओ। बस आ तुहाडी स्माइल दुनिया का सब तो कीमती फुल है, आ तुहाडी मुस्कुराहट ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਰ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿ। इसी तरह ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਓ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਈ, ਹਾਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਸੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂ कि चारों पासे खुशियां हों, चारों पासे आनंद होवे। इसलिए आओ ऐसा जिए कि आप भी मुस्कुराइए और ऐसे बन जाइए कि दूजियां दे चेहरे ते भी मुस्कुराहट दे दीए। फिर ये साडी जिंदगी सफल है, फिर ये साडा जीवन सफल है। इसलिए आओ नाम नाल जुड़िए, सच्चे सतगुर नाल जुड़िए और नाम नाल जुड़ के ओ परमानंद नूं प्राप्त कर लईए। क्योंकि जिद्दां श्री कृष्ण ने किया, गुरु नहीं है संघर्ष है, गुरु है खेल है। और जिन्हें गुरु दे दसे हुए रास्ते चल के परमानंद नूं जान लिया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जीवन आनंद है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना